ಟಿಎಪಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬಾಲಿಕಾದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯವು 1937ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉನ್ನತವಾದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚೇರ್ಮನ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪುನರ್ಮಿಲನವಾಗಬೇಕೆಂದು ದಿನಾಂಕ 26 ಮೇ 2024ರಂದು ರಾಮನಾಥ್ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1070 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಆದುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಸೇರ್ಬೋದು? ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಜನರ ಸೇರುವಂತ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ, ಮಿರಜ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉನ್ನತವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ದಾಗ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಅದರ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಚದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3-4 ಜನ CA ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರೇನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಹಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈರಪ್ಪ ಗೋಲಿಹಳ್ಳಿ, 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ विभागाचा मुख्याध्यापकनागी कार्याವನ್ನು आमची शाळा 1937 मधून आहे. आता शाळेला 87 वर्ष झाल्यामुळे इमारत जुनी होत आहे. आज ना उद्या त्याचं रिनोव्हेशन किंवा नवीन बांधणं जरूर आहे. याकरता आम्ही माजी विद्यार्थिनींना आवाहन केलेलं आहे की त्यांनी जमाव शाळा बघावी आणि त्याप्रमाणे जमेल तसं मदत करावं. आम्ही महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट, कर्नाटक सरकार आणि गोव्याच्या याला विनंती केलेली आहे की शाळा नवीन बांधण्यासाठी तुम्ही कृपा करून काही मदत करू शकता का बघा. त्याचप्रमाणे मोठमोठ्या कंपन्या ज्यांना CSR मिळत आहे तसले 2 कंपन्या पण पुढे आलेत. त्यांनी आकडा जरी सांगितला नाही तरी बरीच मोठी रक्कम द्यायचं कबूल केलंय, जेणेकरून हे काम होऊ शकतंय. कामाचा अंदाज 8 कोटी रुपयाचा आहे, 8 करोड रुपये. त्यापैकी मी गोविंद फडके चेअरमन असं सांगतो की स्कूल मॅनेजमेंट त्यातले 25% गोळा करायचे आम्ही देऊ. 25% आम्ही विद्यार्थिनींकडनं मिळायची आशा करतो आणि 50% डोनेशनच्या रूपाने घेऊन हे काम पुढे होईल अशी मला आशा आहे. नवीन इमारतीमध्ये सर्व विद्यार्थिनींना सोयीचं म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड किंवा प्रोजेक्टर दाखवायला सगळी सोय करणार आहे. आणखीन प्रत्येक विद्यार्थिनीच्या सर्वांगडी म्हणजे खेळ म्हणा, कॉम्प्युटर सायन्स म्हणा, अटल टिकरिंग लॅब म्हणजे स्वतःच्या हाताने काम शिकणं इलेक्ट्रॉनिकचं ते म्हणा. आणि आमच्या शाळेत कुस्ती शिकवायला पण एक मॅट आहे आणि तिथे टीचर येतात आणि बॉक्सिंगची रिंग पण आहे. त्याच्या तिथं साधारण एक क्वालिटी एज्युकेशन सगळं मिळतंय. क्वालिटी तर पहिला पाहिजे शिक्षण. तिथं सगळे मी सांगू शकतो की आमचे टीचर त्या बाबतीत अगदी वैयक्तिक लक्ष घालून मुलींना शिकवत असतात आणि सर्व त्यांच्या वैयक्तिक ह्याला पण लक्ष देतात, जेणेकरून त्यांना जर काही अडचण असेल ती आम्ही सोडवून घेऊ शकतो.
आणि त्यांना पूर्ण अभ्यास करायला स्ट्रेंथ आमच्या शाळेत 1100 जवळजवळ विद्यार्थिनी आहेत आणि मी नक्की अभिमानाने सांगतो बेळगाव जिल्ह्यामध्ये मराठी शाळामध्ये आमची शाळा फक्त मुलींची असलेली नंबर 1 आहे जिथे एवढं स्ट्रेंथ आहे. कारण हल्ली आपण बघतो की व्हर्नाक्युलर म्हणजे कानडी म्हणा मराठी म्हणा हे ओढा कमी आहे विद्यार्थ्यांचा, पण आमच्याकडे ते भरपूर आहे. आमच्याकडे 8वीचे वर्ग आम्ही शेवटी बंद करतो ऍडमिशन, कारण आमच्याकडे जागा नाही. 50च्या वर मी वर्गात मुलीच घेऊ शकणार नाही, त्यामुळे मला ते शेवटी बंद करावं लागतं. सर आता या कार्यक्रमाला किती वर्ड स्टुडंट येणार ते अंदाज वर्ड स्टुडंट किती येणार? 500 ते 550 विद्यार्थ्यांनी येणार. आता 250चं बुकिंग झालंय रजिस्ट्रेशन, अजूनही जवळजवळ 8-10 दिवस आहे आणि शेवटच्या दिवशी पण बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी येऊन करणार. गेस्ट म्हणून डॉक्टर आसावरी संत त्या येणार आहे आणि लक्ष्मी हेब्बाळकर कर्नाटक सरकारच्या बालकल्याण मंत्री जे आहेत त्यांनी यायचं कबूल केलं. तुमचं नाव सर? माझं नाव गोविंद फडके, चेअरमन मी TAP सोसायटी.